जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती दाधात की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरधरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तेरा मन चारी यमुना तेरा मन चारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे गौरनिताय जय गौरनिताय राधा गोविंद राधे
जय सिंहदेव जय हरिनाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मरधरानी की जय तुलसी महारानी की हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नित्य प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परमश भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परमश भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परमश गौर कृष्ण महाराज की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परमश भक्ति विनोद ठाकुर की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परमश जगन्नाथ दास बाबा महाराज की गुरु परंपरा की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री जगन्नाथ श्रीक्षेत्रपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नीतं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखानितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशय नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी दिव्य प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय नाम महाप्रभु की जय शिष्य मंगलाचरण की ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज पवित्र सन्ध्या এই সন্ধ্যায় বিশেষ করে ভাগবত কথা হচ্ছে সব থেকে মুখ্য। কেন এই সন্ধ্যা নাম এসছে বিশেষ করে দুটো সময়ের সন্দিগ্ধ সময়কে নিয়ে। একটা হচ্ছে দিনের
অন্ত এবং রাত্রির আগমন, সেই সময়টাকে সন্ধ্যা বলা হচ্ছে। এই সন্ধ্যাটা কি করার জন্য বলা হয়েছে? না ভগবত আরতি, ভগবত কথা, ভগবত কীর্তন করার জন্য বলা হয়েছে। কেন এই সন্ধ্যার সময় ভগবান নৃসিংহদেব আবির্ভাব হয়েছিলেন। কিসের জন্যে? না অশুভ শক্তিকে বিনাশ করার জন্য। হিরণ্যকশিপ অসুর ছিল, হ্যাঁ, তার কাছে সময় ছিল। হিরণ্যকশিপ কি করেছিল? সব সময় নিয়ে নিয়েছিল আর কি। হ্যাঁ, দিনের বেলা আমাকে কেউ মারতে পারবে না, রাত্রিবেলা কেউ মারতে পারবে না, ঠিক আছে। আর হচ্ছে তার জন্য ভগবান বিশেষ করে এই সন্ধ্যার সময়টা নিরূপণ করেছিলেন আর কি। হ্যাঁ, তার জন্য এই সন্ধ্যার সময় অসুর প্রবৃত্তি ভাবের জাগ্রত হয়। তার জন্য ভগবান সঙ্গে ওই সময় আবির্ভাব হন, কি করার জন্য? অসুর প্রবৃত্তি নাশ করার জন্য। তার জন্য বলা হয় সন্ধ্যা আরতি করা আমাদের, সন্ধ্যা কীর্তন, সন্ধ্যা সৎসঙ্গ, সন্ধ্যা ভগবত পাঠ করার জন্য। কারণ যারা ভগবত পাঠে এবং কীর্তন আরতিতে ব্যস্ত থাকবে তাদের কাছে অসুর প্রবৃত্তি প্রবেশ করবে না, ভয়তে পালিয়ে যাবে, ঠিক আছে। তার জন্য ঘরে ঘরে শঙ্খ বাজানো, কীর্তন করা, ঘন্টি বাজানো আর ভগবান আরতি করা বিধি আছে। বিশেষ করে এইসব যদি আমরা করি ভগবান আমাদের রক্ষা করবেন। তার জন্য বলা হচ্ছে সংসারে ভগবান বাণী দিয়েছেন গীতাতে নবম অধ্যায় 31তম শ্লোকে, ক্ষিপ্রম ভবতি ধর্মাত্মা শাশ্বতি নিগচ্ছতে কুন্তেয় প্রতিজানি নমে ভক্ত প্রণশ্যতি। অতি শীঘ্র যাবে সেই ভাব দুরাচার, ধর্ম ভাব হবে তা ভক্তিতে আমার। হে কুন্তেয় প্রতিজ্ঞায় শোনো হে আমার যে ভক্ত হয় নাশ নাহি তার। ভগবান বললেন আমার যে ভক্ত হয় নাশ নাহি তার। ভগবান এসব করে দেখিয়েছেন, ভগবান করে দেখিয়েছেন। ভগবানের যে সংসারে যে ভক্ত হয়েছে তা কেউ নাশ করতে পারেনি। তার জন্য রাখে কৃষ্ণ মারে কে, আছে না? রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কি। যা কৃষ্ণ মারতে চাইবেন তাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না, আর যাকে কৃষ্ণ রক্ষা করবেন তা কেউ মারতে পারবেন। যেরকম পাণ্ডব আর কৌরবদের সাথে হয়েছে, হ্যাঁ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কি হয়েছিল? ভগবান চাইছিলেন এই 5 ভাই থাকবে নাকি, কুন্তি ভুয়া, কুন্তি পিসি, যে তোমার যে 5টা ছেলেকে আমি নিচ্ছি সেই 5টা ছেলে তোমাকে আমি রিটার্ন করবো আর কি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, সেই 5 ছেলে তোমার থাকবে। কিন্তু কর্ণ আরেকটা ছেলে ছিল, যেহেতু বিধর্মী ছিল, সে যে বিধর্মে থাকবে সে নাশ হবে। আর বিধর্মী ধর্মীকে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করছে, ভগবান আরাধনা করছে, সেই হচ্ছে ধার্মিক। আর যে সংসারে ভগবান আরাধনা করছে না, ভগবানকে মানছে না, সেই হচ্ছে বিধর্মী, ধর্ম বিরুদ্ধে থাকছে। আর সে নাশ হবে, দুঃখ পাবে, কষ্ট পাবে, তা কেউ রক্ষা করতে পারবে না। ভগবান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সেটা করে দেখিয়েছেন। হ্যাঁ, যে ভগবান চরণে শরণ যারা নিয়েছে তাদের সংখ্যা কম থাকলেও তাদের কাছে সবসময় ভগবান উপস্থিত। ভগবান সর্বাবস্থায় তাদের রক্ষা করেছেন। আর পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, মহান মহান বীর অধর্মী ছিল, বিধর্মী ছিল তারা। যেহেতু ধর্ম বিরুদ্ধে ছিল তারা, তাদের কেউ রক্ষা করতে পারেনি। কৃষ্ণ রাখে কৃষ্ণ মারে কে, এই কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে দুর্বাসা মুনির কথা। দুর্বাসা মুনি মা দ্রৌপদী কি করে ভগবান রক্ষা করেছিলেন? হ্যাঁ, দুর্বাসা মুনি কি করেছে না 10,000 শিষ্য নিয়ে এসেছিল। কার কাছে? দুর্যোধন কাছে এসেছিল। দুর্যোধন কি করেছে? খুব আপ্যায়ন করেছে। দুর্যোধন কি করেছিল? খুব আপ্যায়ন করেছে। আপ্যায়ন করার পর দুর্বাসা মুনি বললেন, বৎস তুমি তো এত ভালো সেবা করলে, তোমার সেবায় আমি সন্তুষ্ট, কি বর চাও? বলে আমার তো সবকিছু আছে, আমি তো রাজপ্রাসাদে আছি, হ্যাঁ, আমার সবকিছু ভরপুর। আমার ভাইদের একটু অসুবিধা আছে। ভাইরা মানে পাণ্ডবরা, ওরা বনবাস করছে, তাদের কিছু অসুবিধা আছে, তারা বনবাস করছে, তাদেরকে আপনি একটু কৃপা করুন,
তাদের কাছে যান, ঠিক আছে? আর কখন যাবেন? না রাত্রিবেলা যাবেন, এখন নয়, ঠিক আছে? আর গিয়ে তারা বনবাস করছে, তারা উপকৃত হবে। কিন্তু খল বুদ্ধি এরকম সময় যাবে, দ্রৌপদী খেয়ে নেবে, আর কিছু থাকবে না। এই 10,000 শিষ্য যখন দিতে পারবে না, তখন অভিশাপ দুর্বাসা মুনি কি করেন? অভিশাপ দেওয়ার মাস্টার আর কি। হ্যাঁ, এরকম অভিশাপ দেবেন, ধ্বংস করে দেবেন সব কিছু আর কি। এইভাবে দুর্যোধন কি করেছিল? প্ল্যানিং করেছিল আর কি, ঠিক আছে? এবার যখন রাত হয়েছে, তখন সন্ধ্যার পর কি হয়েছে? অক্ষয় পাত্রের যে অন্ন, যত খাবে তত দিতে পারবে, কিন্তু দ্রৌপদী খাওয়ার পর আর থাকবে না। দ্রৌপদী কি সন্ধ্যার পর খেয়ে নিয়েছেন। এই সময় কি হচ্ছে? দুর্বাসা মুনি গিয়ে হাজার। হ্যাঁ, তখন হচ্ছে দুর্যোধন তো পাঠিয়েছে। যুধিষ্ঠির মহারাজ দেখে এদেরকে, সঙ্গে সঙ্গে দ্রৌপদীকে বলেছে, হ্যাঁ পাঞ্চালী কি হয়েছে? না এরকম অন্যর ব্যবস্থা করতে হবে। কিসের জন্য? না অতিথি এসছে। অতিথি কত? দুর্বাসা মুনি 10,000 শিষ্য তমিতে এসছেন আর কি, ঠিক আছে? তখন হচ্ছে রক্ষাকর্তাকে কৃষ্ণ, নাকি? রাখে কৃষ্ণ মানে কি? কৃষ্ণ হচ্ছে রক্ষাকর্তা। পাঞ্চালীর সঙ্গে সে কি করেছেন? না ভগবান, আমি তো খেয়ে নিয়েছি, আর তো আপনি যে কৃপা করেছিলেন যে অক্ষয় পাত্রে আমি খাওয়ার পর আর থাকবে না, তার আগে যত চাকরি দেওয়া যাবে, এখন কি হবে? তখন কৃষ্ণ দ্বারকাতে আছেন, স্বয়ং ভগবান রুক্মণীদেবের কাছে আছেন। তো রুক্মণীদেব যে আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? না আমাকে যুধিষ্ঠির মহারাজ ডাকছে, আমাকে যেতে হবে এখন। কিসের জন্য? না খুব বিপদ হয়েছে, যেতে হবে। দ্রৌপদীও ডাকছে। যখন দ্রৌপদীকে বলছেন, দ্রৌপদী তুমি ব্যস্ত হো না, তাদেরকে স্নান করতে পাঠিয়ে দাও। কি করো? স্নান করতে পাঠিয়ে দাও। তারা বলেছে ঠিক আছে, আপনারা স্নান শৌচ হয়ে আসুন, আমি ব্যবস্থা করছি আর কি। এই মধ্যে হচ্ছে ভগবান স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়ে গেছেন। কোথায়? দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির পঞ্চপাণ্ডবের কাছে উপস্থিত যখন হয়েছেন, কি হয়েছে? না প্রভু, একটাও অন্ন নেই, কি করা যাবে? বলে দেখো নিশ্চয় এটা থাক, ভগবান যখন বলেছেন আছে, নিশ্চয় থাকবে। তখন একটা দানা পড়েছিল কোথায়? সেই, হ্যাঁ। তখন তো দ্রৌপদী তো আশ্চর্য হয়ে গেছেন, ধুয়ে নিয়ে আসলাম এই পাত্র, এতে কি করে পড়লো আর কি? স্বয়ং যাকে রক্ষা করবেন কৃষ্ণ, তাকে মারবে কে? তাকে হ্যারেস করবে কে? কার শক্তি আছে? আমরা সংসারে দেখি না অনেক সময় কিছু কিছু লোক থাকে হ্যারেস করার জন্য, অপদস্থ করার জন্য, কিন্তু ভগবান যার ভরসা, তাকে অপদস্থ কে করবে? কার শক্তি আছে? কারো শক্তি নেই। আমরা বলি না, সত্যি সত্যি ভগবানের কৃপাতে আমরা বেঁচে গেলাম, নাহলে যখন যে আমার মান সম্মান যে কি হতো, আমরা বলি না অনেক সময়। ঠিক ভগবান কি করেন? ভক্তর মান সবসময় রাখেন। হ্যাঁ, তখন একটা দানা ছিল, অন্ন ছিল, সেটা কি করলেন? না হচ্ছে ভগবানকে দিলেন, বলে আমাকে দাও। ভগবান খেয়ে ঢেকুর তুললেন। আর 10,000 শিষ্য কি করছিল? স্নান করছিল, তারাও ঢেকুর ছুটতে শুরু করলো। হরি বল। তারা দুর্বাসা মুনি তখন বলছেন, আরে এই পাঞ্চালী তো অগ্নিকন্যা, আমরা যাব, আমাদের তো পেট ভরা, এখন খেয়েছি, পেট তো ভরা, তো খেতে পারবো না, খেলে অভিশাপ দিয়ে দেবো আমাদেরকে, আমাদের তো ক্ষতি হয়ে যায় বিরাট। তার থেকে আমরা কি করে স্নান করে এই দিক থেকে পালিয়ে যাই। তারা কি করেছে? ওখান থেকে পালিয়ে গেছে। হরি বল। তখন ও এসে যুধিষ্ঠির মহারাজ বলছেন, কই ওরা তো এলো না। ভগবানকে বলছেন, কৃষ্ণ তো ছোট হবে না ওনার থেকে। বলে কি হলো? কৃষ্ণ কেউ এলো না তো। বলে আর আসবে না, তারা পেট ভরে চলে গেছে ওইদিকে, ভয়ে পালিয়ে গেছে আর কি। বলে জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভগবান কি জয়, মুরলী মনোহর ভগবান কি। তার জন্য সংসারে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণের শরণ নিয়েছে, সে সর্বাবস্থায় ভগবান রক্ষা করবেন। যার জন্য গীতাতে বাণী দিয়ে দিলেন, ক্ষিপ্রম ভবতি ধর্মাত্মা শাশ্বতি নিগচ্ছতি ক্রন্তে প্রতি জানি নামে ভক্ত প্রণিষ্যতি। যে আমার ভক্ত হয়, তাকে জন্ম জন্মান্তর কেউ নাশ করতে পারবে না। প্রহ্লাদ মহারাজকে তার পিতা কত চেষ্টা করছে মারার জন্য। হ্যাঁ, সবসময় একটা কথা বলছে, কমল নয়ন হরি আমাকে রক্ষা করছেন। বাবা, তোমাকে কে রক্ষা করছে? আমি তোমাকে তরোয়াল দিয়ে কাটছি, তোমার গলা মানে কাটছে না, কে রক্ষা করছে? বাবা, একজন তো রক্ষা কর্তা, আর কে সংসারে আছে? যেরকম বলে কোথায় আছে? বলে বাবা দেখছো ইলেকট্রিক জ্বলছে তো, হ্যাঁ, কারেন্ট কোথায় আছে দেখতে পাচ্ছ? বলে না, তুই জ্ঞান পেলি কোথা থেকে? বলে কেন, আমার গুরুদেব আছেন নারদ মুনি, তিনি দিয়েছেন। আর স্বয়ং ভগবান কোন কোনে সব জায়গায় বিরাজ। আর ভগবান স্বয়ং, আমরা যেহেতু কে দাস আত্মা না, আমরা নিত্য দাস,
আমরা অবিচ্ছেদ্য অংশ আত্মা, ভগবান হচ্ছেন কি পরমাত্মা। আমি যেখানে থাকি না কেন আমার পরমাত্মার কাছে আমার খবর পৌঁছে যাচ্ছে। যেরকম ইলেকট্রিক হচ্ছে, জেনারেশন হচ্ছে এক জায়গায়, আমরা এখানে ইলেকট্রিক পাচ্ছি নাকি, আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ওখানে যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় এইখানে বন্ধ করে দেয়, আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ওখান থেকে কানেকশন আছে, ও জানতে পারছে এখানে কারেন্ট আছে বলে। সেরকম আমরা এখানে থাকলে কি হবে, ভগবান বৈকুণ্ঠেও জানতে পারছেন। কেন? মমে মাংস জীবলোকে জীবভূত সনাতন মনসষ্টানি ইন্দ্রাণি প্রকৃতি স্থানে কর্ষতি। মমে মাংস জীবলোকে জীবভূত সনাতন, এই জীব হচ্ছে আমার অংশ। ভগবান বলছেন কি আমার অংশ এই জীব, আমার জীব যদি আমার অংশ, আমি পূর্ণ, আমি যেখানে থাকি না কেন তার সাথে আমার কানেকশন আছে। ও কি করছে না করছে আমি সব জানতে পারছি। কিভাবে কানেকশন রেখেছি? হ্যাঁ, ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদয়ে অর্জুন তিষ্ঠতি ভ্রাম্যমাণ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়া। না, ভগবান যন্ত্র রূপে কি, ভগবান স্বয়ং আত্মা রূপে শরীরে আছেন, ভগবান স্বয়ং পরমাত্মা। তিনি কি করছেন? হৃদয়ে স্বয়ং বাস করছেন আত্মা রূপে। হ্যাঁ, ঈশ্বর সর্বভূতান হৃদয়ে অর্জুন তিষ্ঠতি, অর্জুন আমি হৃদয়ে বাস করছি। সুতরাং এখানে যা যে করবে সে কর্ম জীব সব ভগবান কাছে চলে যাবে। যেরকম আমরা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে, যেরকম যে মৎস্য কর্ম বিহঙ্গ, হ্যাঁ, মৎস্য কি করে? ধ্যান দৃষ্টি দ্বারা তার পোষণ করে, তার ডিম বাচ্চা পালন করে। সেরকম কুর্ম কি করে? কচ্ছপ ধ্যান দ্বারা তার হচ্ছে কি করে, তার হচ্ছে ডিম ফাটায়, ডিম শিশু তৈরি করে বাচ্চা। সেরকম হচ্ছে পাখি কি করে? স্পর্শ দ্বারা ডিমের উপরে বসে থাকে। হ্যাঁ, সেরকম ভগবান কি করেন? আমরা এখানে যে ধ্যান করি, ভগবান সব জানতে পারছেন, কে তাকে স্মরণ করছে না করছে তার কাছে চলে যায়। আরো উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে, যেরকম সুন্দর গাছে ফুল থাকে, বাসনা ফুল, যে বয়েল ফুল বলুন, জুই ফুল বলুন, চাপা ফুল বলুন, কোথায় থাকে? গাছের থাকে, কিন্তু বাসনা আমরা এখানে পাই নাকি? যদি আমরা তার নিচে থাকি বা কিছু দূরে থাকি, স্মেলটা পাই। সেরকম আমরা এখানে কি করছি না করছি, ভগবানের কাছে তার বাসনা সব চলে যাচ্ছে। ঠিক আছে, হরি বল। সেরকম ভগবান রাখে কৃষ্ণ, মারে কি? দ্রৌপদী যখন কুরুসভাতে বিবস্ত্র হচ্ছিল, তখন কারা কারা ছিল? পঞ্চপতি ছিল। তাহলে এইখানে সংসার উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে কি, সংসার কেউ রক্ষা করতে পারবে না, কারোর শক্তি নাই। দ্রৌপদীর মতন প্রতিকার আছে সংসারে, হ্যাঁ, যুধিষ্ঠিরের মতন প্রতিকার আছে, অর্জুন মতন প্রতিকার আছে, ভীম মতন প্রতিকার আছে, নকুল সহদেবের মতন প্রতিকার আছে, কারো নেই। তারা ছিল, দ্রৌপদীকে বাঁচাতে পারলো না। কেন? কেন পারলো না? না, তারা হচ্ছে শক্তি থাকতে তো শক্তি হারিয়ে গেছে। হ্যাঁ, যেহেতু তারা দুধ ক্রীড়া এতে সব ফেসে গেছিল। হ্যাঁ, তার জন্য সংসারে বলা আছে এই চারটে যদি কেউ করে তাহলে তার শক্তি হরণ হয়ে যাবে সব। হ্যাঁ, এত শক্তিমান ছিল কিন্তু কিছু করতে পারলো না। আর সেখানে কে রক্ষা করেছিলেন? ভগবান স্বয়ং কৃষ্ণ রক্ষা করেছিলেন দ্রৌপদীকে নাকি? হ্যাঁ, কেউ রক্ষা করতে পারেনি। ছিলেন কে? পিতামহ ভীষ্ম ছিলেন। পিতামহ ভীষ্ম ছিলেন ওখানে, তাকে প্রার্থনা করছে, পিতামহ আপনি তো দেখছেন, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। পিতা আমাকে কিছু করতে পারছে না। দ্রোণাচার্য রক্ষা তার কাছে গেছে, দ্রোণাচার্য কিছু করতে পারছে, কৃপাচার্য কিছু করতে পারছে না। তখন কেউ আর রক্ষা করতে পারবে না, কেউ না, একমাত্র কি রাধাস্বামী শ্যাম সুন্দরী একমাত্র রক্ষা করবে না, আর কেউ না। তখন কি বলছেন? তখন বলছেন, হে গোপীনন্দন আমার রক্ষা করো, হে কেশব রক্ষা করো, হে রাধা বল্লভ রক্ষা করো, হে যশোদানন্দন রক্ষা করো, হে নন্দনন্দন রক্ষা করো। তখন হচ্ছে ভগবান কি, তারপর দেখছে হে হৃদয় বল্লভ রক্ষা করো, হরি বল। তখন ভগবান সেই হৃদয় থেকে বস্ত্র পর বস্ত্র দিয়ে যাচ্ছেন। শাড়ি আর নারী দেখা যাচ্ছে না, নারী নেই, শুধু শাড়ি। তখন কি হচ্ছে, দুঃশাসন টানতে 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 পড়ে গেছে, সব বেহোশ হয়ে পড়ে গেছে। আর সবাই দেখছে ভগবানের লীলা আর কি। তখন দ্রৌপদী একটাই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে, ভগবান আপনি আমাকে সে রক্ষা করলেন, এত দেরি কেন হলো? বলে তুমি যে আমাকে ডাকছিলে, ডাকার তুমি নাম ধরার স্থিরতা ছিল না। যদি একবারই বলতে হৃদয় বললাম, হৃদয় থেকে বেরিয়ে যেতাম। তুমি যখন গোপীনন্দন বলছো,
যশোদানন্দন, আমি যশোদা মাকে নিয়ে আসি সাথে। তুমি যখন দেবকী নন্দন বলছো, আমি দেবকী মাকে সাথে নিয়ে আসছি। তুমি রাধা বল্লভ বলছো, আমি রাধারানীকে নিয়ে আসছি। তুমি যখন কি বলছো, হ্যাঁ, যে কি হচ্ছে মুরলীধর মনোহর বলছো, আমি মুরলী নিয়ে আসছি। আস্তে আস্তে এই করতে তুমি যখন হৃদয় বল্লভ বললে, তখন হৃদয় থেকে বেরলাম আমি কি। তোমার সেই তার জন্য বলে তুমি এক নিশ্চয়ই আমাকে একবার বলে দিতে, তাহলে সেই রূপে আমি চলে যেতাম। তুমি বারবার বারবার আমাকে নাম ডেকেছো, আমি সেইভাবে আস্তে আস্তে দেখেছি। তার জন্যে ভগবান তার লীলা দেখিয়েছেন, ভক্তকে ভগবান কিরকম রক্ষা করেন আর কি। ভক্তকে ভগবান কিরকম রক্ষা করেন তার প্রমাণ করে দিয়েছেন। আর একটা আমাদের জড়জগতি কথা আছে। একদিন বয়স্ক, আপনাদের মতন বয়স্ক, আপনাদের থেকে আরো বেশি বয়স্ক পিতামাতা আর স্বামী স্ত্রী দুজন যাচ্ছে ট্রেনে, অনেক দূর যাবে, অনেক দূর যাবে। তারা ভগবান কৃষ্ণ ভক্ত, কৃষ্ণকে বিশ্বাস করে পূর্ণ মাত্রা, সর্বাবস্থায় ভগবান আমাদের রক্ষা করবেন আর কি। ঠিক আছে, যেরকম আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় অনেক জিনিসপত্র নিয়ে যাই না, তারা নিয়ে গেছে, ট্রেনে উঠছে, দেখছে জলের বোতলটা ছেড়ে দিয়ে চলে আসছে আর কি। তারা জলের বোতল জল নেয়নি, জল খাবে কোথা থেকে, ট্রেন তো ছেড়ে দিয়েছে। এবার জল তারপরে আসবে তো ট্রেনে, তারপর তো খাবে নাকি। এই সময় ওষুধ খেতে হবে, কত কিছু ব্যাপার আছে। আবার কি বয়স্ক লোক জল তেষ্টা পেয়ে যাচ্ছে, কি করবে? তখন মাতাজি যে কান্নাকাটি শুরু করে দিচ্ছে, বলে আমার স্বামীর তো এরকম মাঝে মাঝে শরীর অসুস্থ হয়, জল নেই, তা কি করবো? হে কৃষ্ণ, আপনি একমাত্র রক্ষা করতে, আর কেউ নেই। আপনি তো সর্বত্র বিরাজমান, হরি ব্যাপক সর্বত্র সমানা, প্রেমে প্রকট হই মে জানা। যে ভগবানকে প্রেম করবে তার কাছেই প্রকট হয়ে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভগবান সর্বত্র, অহং সর্বস প্রভব মত সর্ব প্রবর্ততে ইতি মত্তং ভজতি মাং বুদ্ধাভাব সমন্বিতা। অহং সর্বস প্রভব, আমি সর্বত্র বিরাজমান, কিন্তু যে প্রেম করবে তার কাছে প্রকট হয়ে যাব। এই কাঁদছে এবং অসুস্থ লোক, তার জল তেষ্টাও পেয়ে গেছে, আমার ওষুধ খাওয়ার চলে যাচ্ছে, সময় চলে যাচ্ছে, কি করে জল নেই, কি করে ওষুধ খাবো? ওষুধটা খেলতে গিলতে হবে তাকে নাকি, জল না খেলে কি করে গিলবে? চিন্তা পড়ে গেছে, টাইম যদি 10টা থেকে 12টা হয়ে যায়, সকালবেলা ওষুধ চলে গেল, আমার শরীর অসুস্থ হবে, করছে চিন্তা করছে, এই চিন্তা করছে, হঠাৎ ট্রেন স্লো হয়েছে। এক ডাবওয়ালা এক গুছ নিয়ে উঠছে আর কি, ডাব নেবে ডাব, হঠাৎ ডাব কাটা শুরু করেছে, দিয়েছে, বোতলে ভরে নিয়েছে, বোতলটা খালি এসে ডাবা কিছু জল ভরেছে আর জল নিয়েছে, খাচ্ছে। খেয়ে কি করেছে, ও টাকা কালেকশন করতে গেছে। কে লোকটা? আমরা ট্রেনে দেখি না, আমরা টাকা নিয়ে আসছি, নিয়ে আসছে, ও চলে গেছে, কিন্তু ওর কাটারটা রেখে দিয়ে গেছে আর কি। এরা তো এত উপকার পেলো, হঠাৎ জল কোথা থেকে ট্রেনে চলছে ট্রেনে আসবে, ডাব উঠছে, ডাব মানে শুদ্ধ জিনিস, এরা আরো খুশি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, জল তো হলে তা বিচার করা হতো, এই জল খাবো না ওই জল খাবো না, কিন্তু ডাব মানে খাবো। তারপর ডাব সেই ও যখন চলে গেছে, এরা কি করেছে, সে কাটারিটাকে মুছে টুছে কাপড়ে রেখেছে আর কি। দেখতে সে মাঠ দেখছে, ডাবে মাঠে লেখা আছে কি, জয় শ্রীকৃষ্ণ, হরি বল। ঠিক আছে, ভগবানের যে অপার কৃপা, তখন তারা দুজন কাঁদতে সেই মনে হয় সে কাটারি কৃষ্ণ আর কি, এরকম মনে করে জড়িয়ে ধরেছে আর কি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাখে, কৃষ্ণ মারে কে? যে ভগবান সর্বাবস্থায় ভক্তের কাছে উপস্থিত থাকেন, তার প্রমাণ দিয়ে দিলেন ভগবান, যে সর্বাবস্থায় তোমাদের কাছে আমি আছি, তোমরা যদি ডাকার মতন ডাকতে পারো তাহলে আমাকে তোমরা পাবে। আর যদি ডাকার মধ্যে ফাঁকি দাও, ফাঁকি দিলে ফাঁকিতে পড়বে। তার জন্য সংসারে ভগবান অমৃত লীলা করে গেছেন, আর ভগবান ভক্তকে নিয়ে অমৃত লীলা করেন। যে ভক্ত সব সর্বাবস্থায় মানতে পারবে আর ভগবানকে বিশ্বাস করবে, তার জন্য ভগবান কি বলেছেন, ভক্ত মাম অভিজানতি জবাঞ্চস্মিনী তত্ত্বত তত্ত্বমাং তত্ত্বত জ্ঞাতং বিশতে তদন্তরম। ভগবান বলছেন একমাত্র ভক্তকে আমি জানতে পারবে, ভক্ত ছাড়া আমাকে কেউ জানতে পারবে না, কেন আমি যেরকম আমার ভক্তই জানতে পারবে। আপনারা অনল্লাত ঘটনা শুনেছেন, কিরকম ভগবান পায়েস খেলেন ভক্ত থেকে। হ্যাঁ, অমৃত পায়েস কি করে গ্রহণ করলেন? বাবার বিশ্বাস নেই, বাবা প্রত্যেকদিন কি করে, ভোগ লাগায়। সে কি করে, একদিন কাজে বেরিয়ে গেছে, বলে তুই আজকে ভোগ লাগিয়ে দিস, বাচ্চাটাকে বলেছে। আর বাচ্চা কি জানে,
বাচ্চা বলে ভগবান প্রত্যেকদিন ভোগ খান, আজকেও খাবেন, পায়েস বানিয়ে দিয়েছেন, তো বাবা ভোগ খাও। ভগবান বলছেন, ভগবান কিছুতেই আসছেন না। বাচ্চার কি বিশ্বাস আছে? তখন বলছে বাচ্চা তো পূর্ণ বিশ্বাস করে, বাবা বিশ্বাস করেন ঠিক আছে। বাচ্চা যখন পূর্ণ বিশ্বাস করেছে বলছে গোপাল তুমি এসে খাও, নাহলে বাবা এসে আমাকে মারবে কিন্তু, জানো তো। হ্যাঁ, তুমি খাবে না কিছুক্ষণ, আমার খিদে পেয়ে গেছে, তুমি খাবে না, আমার কিন্তু এই লাঠি আছে পাশে, আমি পিটবো কিন্তু, কেন আমাকে বাবা এসে দেখবে আমার পিটবে, আমি তার আগে তোমাকে পিটবো। হ্যাঁ, তখন বলছে মানে ভক্তের ভাব, যার নিবিড় ভাব, ভক্ত ভাব অন্তর দিয়ে ভাব প্রকাশ করছে। ভগবান তখন গোপাল বালক হয়ে এসছেন, এসে কি করছেন না তার পায়েসগুলো সব খেয়েছেন আর কি। পায়েসগুলো খেয়েছেন, খাওয়ার পর চলে গেছেন, থালিতে ফাঁকা হয়ে গেছে। এবার তার বাবা এসে বলছে ভোগ নিয়ে আয় খাবো। বলে ভোগ তুমি তো বললে ভগবানকে দিয়ে দিতে, ভগবান সব খেয়ে নিল। বলে তোর বন্ধু কেউ এসেছিল বল, তাকে দিয়েছিস? বলে না বাবা, ভগবান সব খেয়ে নিয়েছেন। বলে ঠিক আছে, কালকে তোর পরীক্ষা হবে। কি হবে? কালকে পরীক্ষা হবে আর কি। কালকে পরীক্ষা, কালকে আবার সেই রকম কি করেছে, গরম গরম সব পায়েস করেছে, করে ছেলেকে বলছে তুই ভোগ লাগা, ঠিক আছে। আর বাবা আছে, বাবা আজকে চলে যায়নি কোথায় আর কি, দেখবে কি করে খায় ভগবান, আজকে খাইয়ে দেখাতে হবে, না হলে বাবা পানিশমেন্ট দেবে ছেলেকে। বলছে কালকে তো খেয়ে নিয়েছিলে, ভালো ছেলে হয়, আজকে খেয়ে না নিলে বাবা আছে আমার পিটাবে, আজকে কালকে ছিল না এসে পিটাবে, আজকে এখনই পিটাবে আমাকে, কি করবে বিচার কর। তখন ভগবান কি করেছেন, সত্যি সত্যি গোপাল বালক হয়ে এসছেন, এসে গরম গরম পায়েস খাচ্ছেন আর কি। গরম গরম পায়েস খাচ্ছেন মানে মুখে ছাল পড়ে গেছে, মানে ফুচকা বেরিয়ে গেছে, হাতে ফুচকা বেরিয়ে গেছে, মুখে ফুচকা বেরিয়ে গেছে, হেরে গেছে। এই সময় তার বাবা এসে বলছে ভগবান আপনি সব খেয়ে নেন, তাহলে আমরা কেউ কি? তখন ভগবান কি করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে এ হয়ে গেছেন, চলে গেছেন। সেই যে গরম গরম খাচ্ছিলেন, ভগবানের মুখে এখনো ওখানে ফুচকা পড়ে আছে দেখা যাচ্ছে আর কি। ভগবান ছাতিতে একটু পড়ে গেছিল, ওখানে ফুচকা পড়ে আছে, আর মুখেও এখন জিওয়াতে সেই যে ফুচকা পড়ে যাওয়ার দাগ এখনো আছে। সুতরাং ভগবান ভক্ত থেকে গ্রহণ করেন, যে ভক্ত বিশ্বাস করে তার থেকে গ্রহণ করেন আর কি। হ্যাঁ, আলারনাথ ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে ওখানে গেছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু যখন প্রণাম করছেন, ওখানে হচ্ছে কি পাথর গলে গেছে, পাথর গলে গেছে, এখনো দাগ আছে ওখানে। ভগবান অদ্ভুত লীলা করেছেন। সাক্ষী গোপাল, তারপর হচ্ছে রেমুনা, ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, ভগবান ভক্তের জন্য কি করলেন, ক্ষীরচুরি করলেন। ভগবানের ভক্তের লীলা সবসময় হতে থাকে, যেখানে যেরকম ভক্ত, যেরকম জগন্নাথ দেব সঙ্গে বন্ধুমান লীলা করেছেন। হ্যাঁ, কত লীলা ভগবানের আছে, অমৃত লীলা। তার জন্য ভগবান সর্বাবস্থায় ভক্তের সাথে লীলা করেন। তার জন্য ভগবান গীতাতে বলছেন যমাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চৈম পশ্যতি তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচৈমে ন প্রণশ্যতি। যে দেখে আমারে সব স্থাবর জঙ্গমে অন্য গুণ নাহি তার নির্গুণ সঙ্গমে, সে হয় আমার প্রেমী আমি হই তার নিরস শুকনা তর্ক নহে ব্যবহার। যে হয় আমার প্রেমী আমি হই তার, ভগবান বলছেন যে কি যমাং পশ্যতি সর্বত্র, কেন বলা হচ্ছে স্থাবর জঙ্গম দেখে নাই দেখে তার মূর্তি, সর্বত্র দেখোই তার ইষ্ট দেবের স্মৃতি। সবসময় ভগবান লীলা সে দেখতে পায়, কিভাবে ভগবান লীলা করছেন সে সবসময় কি করে দর্শন পায়। তার জন্য সংসারে যে এসে ভগবান চরণে শরণ নিয়েছে, শরণ নিয়ে ভগবান সেবা করেছে, আর ভগবানকে পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাস করেছে, ভগবান তাকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করেছেন। এই সংসারটাই ভগবান সেরকমভাবে তৈরি করেছেন। তার জন্যে আমরা সবার জন্য প্রার্থনা করব, সবার যাতে মঙ্গল হয়। সর্বভন্তু সুখিনা সর্বে শান্তু নিরাময় সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয়
हरिनाम महाप्रभु की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। कारो কিছু প্রশ্ন থাকলে বলুন। राधा कृष्ण बोलो रे सबाई।